اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ لڑکا جس نے اپنے سابقہ بہنوئی کو اس کو جان سے ہی اس کو ختم کر دیا. پوچھتے ہیں جی کیا وجہ ہے, کیا وجوہات تھیں. یہ والد ہیں جی, بتائیے کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ کے بیٹے نے اپنے سابقہ بہنوئی کو ختم کر دی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ شادی کتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کی بیٹی کو اس لڑکے سے؟ تقریباً 3 سال ہو گئے تھے اس معاملات کو. 3 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اچھا. اور 3 سال میں ہی سارا کچھ طلاق وغیرہ یہ وہ جو بھی لڑائیاں فساد ہوئے. کیوں لڑائی؟ کیا یہ رشتہ دار تھا آپ کا لڑکا؟ یہ میرا کزن تھا اور سابقہ داماد بھی. اور آپ کا کزن تھا یا آپ کے کزن کا بیٹا تھا؟ نہیں, میرا کزن تھا, چاچا کا بیٹا. چاچے کا بیٹا تھا. ہاں جی. اس کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہوئی تھی؟ ہاں جی. کتنا عرصہ رہی شادی؟ تقریباً 2-3 سال تک چل ہی گیا ہے, جیسے بھی طلاق. 3 سال تک شادی چلی ہے. ہاں جی. وہ بھی ایسے ہی لڑائی, کبھی صلح کبھی لڑائی, کبھی صلح کبھی لڑائی, اس طرح سے. اچھا, تو جب طلاق ہوگی آپ کی بیٹی کو تو بیٹی گھر آ گئی تھی آپ کے؟ ہاں جی. سامان بھی لے آئے تھے اور بیٹی بھی لے آئے تھے. تو پھر کیا وجہ بنی؟ پھر اس کے بعد یہ کچھ دیر بعد 6 مہینے بعد یا سال بعد اس طرح سے ہو گیا کہ وہ ہم نے میں کوئی رشتہ ملا تو ہم نے کہا کہ اس کی شادی کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کی؟ ہاں جی. ہم نے تو اسی کے بارے سوچنا تھا نا, تو ہم نے کہا شادی کرتے ہیں. تو وہ بیٹی کو شاید پتہ چل گیا یا اس داماد کو پتہ چل گیا, جیسے بھی چلا, تو اس نے کہا یہ نہیں ہوگا, تو اس نے اپنے اس کو اغوا کر لیا میری بیٹی کو. اس بیٹی کی اغوا کی وجہ سے ہم جو بھی بیٹی کو اغوا کیا تھا یا کہ رضامندی سے چلی گئی تھی؟ اگر رضامندگی سے, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ رضامندگی سے گئی ہے. چلو ایسا بھی ہے, جو بھی ہے, میں تو یہی کہوں گا نا کہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر وہ اغوا ہو گئی, تو اس کے بعد جو بھی معاملات پولیس میں ہوئے, ہم گئے تو انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. تو پھر اس کے بعد ہم نے گھر میں جو بھی پولیس والوں نے کیا کہا پولیس والوں نے جی کہ وہ کیا اس نے اغوا کیا یا کہ آپ کی بہن آپ کی مرضی سے گئی؟ نہیں سر, میں نے آ کے درخواست دی ہے, رات کو درخواست لے لی, ٹیگ بھی لگ گیا درخواست کو. تو میں چلا ان کا صبح 9 بجے آ جانا. میں صبح آیا ہوں, جو جاوید نامی شخص تھا, منشی تھا شاید مقرر, اس نے کہا اس کا نمبر ہے آپ کے پاس جس کے ساتھ گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہے. میں نے اس کو نمبر دیا, اس نے اس کو کہا یہی آپ نے سابقہ شوہر کے ساتھ تھی وہ؟ ہاں جی. تو آپ کا سابقہ بہن ہوئی تھا؟ جی. اچھا. تو میں نے اس کو کہا کہ نمبر ہے میرے پاس, میں نے اس کو نمبر دیا, اس نے کال کیا, تو وہ اس نے آگے بتایا کہ میں ملازم ہوں, ایسے ہوں, میں کانسٹیبل ہوں. پھر وہ رات کو تو بات سن لی ہے, صبح کہتے ہیں کہ جی آپ کی بہن گئی ہے, ہمیں کیا لگے, آپ کی اپنی گھر نہیں دے. جو آپ کی بہن جو تھی وہ اس کی بیوی تھی پہلے صاحب کا؟ پہلے صاحب طلاقیں پوری ہو چکی تھی یا 2 طلاقیں ہوئی تھیں؟ پوری طلاق ہو چکی, 3 طلاقیں پوری, اس نے خود طلاق بھیجی تھی. اچھا. تو پھر وہ کیوں لے گیا یا کیوں چلے گی آپ کی بہن کو؟ پتہ لگا آپ دونوں کو کچھ پتا والدین؟ اس بات کا نہیں پتہ چل رہا نا. پتہ ہوتا تو سر پہلے ہم کچھ کرتے, اس کے بعد کا پتہ چلتا تو پھر ہم اس کو خود ہی کرتے. تو بہن آپ کی بیٹی آ گئی ہے واپس؟ سب پتہ ہے کہ ابھی تک نہیں ماں میں, یعنی کہ سابقہ بہنوئی آپ نے اس کو ختم کر دیا لیکن بہن کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو؟ تو سر پتہ ہوتا یہ تو ہم لے کے آتے, یا قانون ہماری مدد کرتا تو یہ واضح کرواتا تو ہم لے کے آتے. نہیں تو اس کو ختم کرنے تک سابقہ بہنوئی کو کیوں مار ڈالا؟ سر وہ میری جان لے لیتا پھر ٹھیک تھا. وجہ کیا تھی, کس وجہ سے, کیا مثلا بہن آپ کو لاسٹ ٹائم پولیس نے کیا کہا, کہاں پہ آپ کی بہن؟ سر یہ مجھے نہیں پتہ, یہ آپ بتائیے جی. جی وہ کوئی تھانے میں سے فون آیا تھا لاہور سے, تھانوں کے نام مجھے نہیں آتے. ٹھیک ہے, فون آیا تھانے سے؟ ہاں جی, تھانے سے فون آیا, انہوں نے کہا ادھر آپ کی بیٹی لے جائیں. ہاں. تو آپ نے کیا کہا پھر؟ تو میں نے کہا کہ اب میرے گھر میں تو پہلے ہی اتنا ساتھ پھیلا ہوا ہے, میں نے نہیں لینی, آپ جس کے ساتھ گئی اس کے ساتھ ہی رہنے دو. ہمیں پتہ تھا نا جو لے کے گیا ہے. کون لے کے گیا تھا؟ مظہر. وہ کیا لگتا تھا اس کا؟ اس کا سابقہ داماد, سابقہ بیٹا, سابقہ شوہر. اچھا. اس طرح سے یعنی آپ نے پولیس کو یہ کہہ دیا جی کہ اب میں نے اپنی بیٹی گھر نہیں لانی. ہاں. آپ اس کا سابقہ شوہر لے کے گیا, اسی کے پاس رہے؟ اسی کے پاس رہے, جو خوش رہتے ہیں تو رہیں, ہمیں کیا ہے آپ لینا دینا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے پرچہ کیوں کروا دیا؟ پرچہ ہم نے پھر ختم کر دیا ہم نے, وہ انہوں نے لیا ہی نہیں پرچہ. اچھا, ختم ہو گیا پھر؟ ہاں جی, پہلے لیا نہیں, پھر ہم نے پھر اس کو آپ کے داماد کو, سابقہ داماد کو مارنے کی بات کیوں پہنچی سر؟ یہ وہ گھر میں آتا تو ہمیں کیوں تڑیاں دھمکیاں آپ کرواتا, یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ہم نے جب چھوڑ. گھر کہاں پہ تھا اس کا؟ ساتھ, گھر کے ساتھ ہی گھر, ساتھ گھر تھے. ہاں, کوٹھے پہ چڑھا ہے, وہ کسی کام سے چڑھا ہے یا خود چڑھا ہے, کسی مرضی سے چڑھا ہے, یہ ہمیں تو نہیں معلوم نا. تو ہم بھی کوٹھے پہ ہی ہوتے ہیں, کوئی ہمارا گھر چھوٹا ہے, ہم کوٹھے پہ ہوا لینے کے لیے, سنگلر نہیں آ رہے, فون سننے کے لیے کسی وجہ سے ہم بھی کوٹھے پہ چلے جاتے ہیں, چھت پہ آتے ہیں. ہاں, تو وہ بھی آتے ہوں گے کسی بہانے سے. تو وہ کوٹھے پہ آیا ہے, تو اس نے پھر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ
गाल गलोच या घूरी पाई या कुछ से तरीके उन्होंने होगी शुरू लड़ाई। कितने ना थोड़े पुत्र नाल हाँ जी। आपके बेटे से? हाँ जी, मैं तो था नहीं, लेकिन मैंने सुनने में तो यही आया ना कि किसी तरीके से हो गई। अच्छा, तो अब जो भी हुआ फिर मामला जब शुरू हो गए तो फिर होना ही था। क्या शुरू हुआ भाई? तो तुम्हारा और ये कब की बात है, क्या वक्त था जिस वक्त सारे मामला हुआ? टाइम क्या था? तकरीबन 7। शाम के? हाँ जी। अच्छा, तुम कहाँ पे थे? मैं घर में बैठा हुआ था, मैं ऊपर कॉल सुनने के लिए गया था, मतलब कॉल करने के लिए। सिग्नल ही ना आती, टावर नहीं आया उधर। मैं छत पे गया तो वो पहले ही छत पे मौजूद था, तो मुझे देख के कहता है कि तुम्हारी मैंने आंकड़ें तोड़नी, अभी भी तुम्हारी आंकड़ नहीं टूट रही, देखो कैसे चलता है। तो मैंने इग्नोर किया, फिर उसने गाली निकाली। मैंने फिर उसकी तरफ गुस्से से देखा, फिर वो मुझे कहता क्या देख रहे हो? मैंने कहा तुम क्या देख रहे हो? तो इधर से तलक करामी शुरू हुई, तो वो मेरी छत पे फिर छलांग लगा के आ गया, तो हाथापाई शुरू हो गई। तो इतने में उसकी बहन और उसका बाप आया, वो उसको पकड़ने लग गए। तो इतने दौरान वो थोड़ा पीछे गया, उसने पिस्टल निकाला, मैंने पिस्टल देखा, मैंने भाग के नीचे चला गया। उसने पीछे से एक फायर मारा, मुझे नहीं लगा। मैं जाके अंदर कमरे में बैठ गया, ऊपर से ईंटें वगैरह मारता रहा, मेरी छत पे खड़ा हो गया कि बाहर निकलो, अब कहाँ पे चले गए, अपनी कौन सी माँ के पास बैठ गए जाके, ये वो। फिर मैंने अपना पिस्टल निकाला, तो मैंने उसको एक फायर मारा, उसने मुझे मारा, नहीं लगा दोनों को। फिर मैं उसका बस और रुक गया, मैं अपनी छत पे गया हूँ, इतने में वो अपनी छत पे चला गया। तो फिर क्रॉस फायरिंग हुई, तो उसको लग गया फायर, मुझे नहीं लगा। तुम सीधे फायर मारे उसको? जी, उसने भी सीधे मारे, मैंने भी सीधे। तो तुम्हारे पास असला कहाँ से आया? और वो कॉलेज जब जाता था तब लिया, जब कॉलेज जाता था तब लिया था। लाइसेंस था उसका? नहीं जी, लाइसेंस भी नहीं था? नहीं। तो ये अब उसको अब आपने नहीं कभी सोचा कि ये मामला इस हद तक ना जाता, आपका बेटा ना उसको ख़त्म करता, आपके साहब बहनोई को? अभी अब बेटी आपकी आ गई है घर वापस? नहीं, वो वहीं की वहीं है? कहाँ पे है, कुछ पता ये हो? नहीं पता, ये ना पुलिस बता सकती जिसके हवाले उन्होंने किया है। पुलिस ने किसी नहीं, के हवाले आपने किया तो है, कहा, हमने नहीं पुलिस ने किया। तो आपको कहा था कि ले जाएं, आपको ने खुद ही नहीं इसको हाँ, तो रिसीव किया उसने ना? वही बता सकते, कोई उन्होंने शनाख्ती कार्ड कापी ली, यानी क्या कि किया है, आपकी वही बता बेटी सकते अभी हैं। तक आपकी बहन घर नहीं आई अभी तक, तो पता ही आपने नहीं साहब का उसके शोहर को ख़त्म कर दिया? बाहर जाते थे लोग, सर हमें बातें करते थे, ऊपर से ये इतना तंग करता था, फिर तंग आगे कुछ तो करना था ना। अच्छा, यहाँ पर मेरी गुजारिश है जी, ये जो आसपास के जो लोग हैं जो बातें कर कर के, एक तो पहले ये लोग अजियत में थे, परेशानी में थे कि जिनकी बेटी शायद अपनी रजामंदी से गई या वो ले गया, जो भी था, ऊपर से जो लोग ताने दे दे के लोगों को इस नौबत तक पहुंचा देते हैं, वो भी इस तरह के मामलात में बराबर के शरीक होते हैं। अब जैसे लड़का ये बता रहे थे कि लोग घर से क्यों नहीं निकलने देते थे ये लोग? सर घर से निकलने से लोग कहते थे, या किसी के साथ थोड़ी सी तलक कलामी हो गई, वो कहते हम हमारे पास आ गए हो, जो आपकी बहन को मारता या ले गया उसके पास नहीं जाते आप, ऐसे कहते हो। कोई कपड़े पहन लेने साहब तो जाते हो ना, इसकी कॉटन के कपड़े देखो और बहन देखो, ये है वो, ऐसे सर बातें, ऐसे बातें करते थे। अब वो भी तैश में आके तुमने फिर ये काम कर दिया कि सर वो तो तंग तो फिर हम पहले ही थे, तंगिए से गुजर और रहे थे, लोग, ऊपर से लेकिन ये कोई वजह नहीं बनती कि किसी के, अब जो लोग तुम्हें ताने देते थे वो अब तुम्हारे हिस्से की सजा भुगतने आएंगे? सर वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कोई पूछने आया तुम्हारा हाल है? नहीं आएंगे। आपका कोई पूछने आया हाल? नहीं, गांव के लोग या जो लोग कहते जी ये देखे जी इनका ये हो गया तो वो हो गया, कोई आया बंदा? सर वो तो नहीं है। ये लोग सुनो ना, ये लोग जो होते हैं ये सिर्फ ये आपको तैश दिलाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो? और वो ये तो बात ठीक है, लेकिन आप देखें ना क्रॉस फायरिंग के दौरान मुझे फायर लग जाता, मैं मर जाता, फिर ठीक था जी। चले, ये तो भी पुलिस इसमें देख रही है, मामलात को तहकीकात हो रही हैं, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। आप जो बता रहे हैं, अगर वो ऐसा करता था तो उसने भी गलत किया बकौल आपके, कि अगर वो तंग करता था या उसने आपकी बहन को छोड़ दिया था, तलाक़ें दे दी थी, फिर दोबारा उसको ले रहा था, साथ लेके जा रहा था, तो भी गलत है। मेरी गुजारिश है जी, तमाम बेटों और बेटियों से खुदा रहा अपने वालिदैन की इज्जत से खिलवाड़ मत करें। ये बुज़ुर्ग बाप है, ये उसका बेटा अब जो है वो ख़त्म कर चुका है अपने साहबका बहनोई को, बहन का जो अभी तक पता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ऐसी बेटियों को भी हिदायत दे कि अपने माँ बाप को किसी आजमाइश में, अपने बहन भाइयों को आजमाइश में मत डालें। वो उसका छोटा भाई गिरफ्तार है, ये भी इसका मामू लगता है, ये जो जैसे जो उसको अपने हाथों से गोली मार कर ख़त्म किया, ये बाप है, और जो बेटी है वो उसका नहीं मालूम ही नहीं है कि अभी कहाँ पर है। तो बेटियों को भी चाहिए कि खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें, बेटों को भी चाहिए, और कोई इस हद तक मत जाए कि किसी की जान ले ले। अब आप ये दिल में आता तो है, ये सारा मामला ना होता, ना आपके बेटे के हाथों आपका सबका बहनोई जो है वो ख़त्म होता। मामला तो यही समझ आता है, ऐसी बेटी ना हो जिसकी किस्मत ऐसी है। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, और अल्लाह ताला सब बेटियों को और बेटों को हदायत दे के माँ बाप को, बहन भाइयों को किसी
आजमाइश में मत डालें। मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे और इस तरह के मामला से अल्लाह ताला हमें बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।